دوستوں، تائی لینڈ میں بچوں کی ایک فٹ بال ٹیم نے اپنے ایک پارٹنر کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک عجیب قسم کا ایڈونچر پلان بنایا۔ پلان کچھ اس طرح تھا کہ سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ تیم لانگ کیو کے اندر جا کر اپنے ٹیم ممبر کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے، اور پلان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ کوئی بھی اس ایڈونچر کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتائے گا۔ 10 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اور 85 میٹر تک گہری یہ کیو تائی لینڈ کے نارتھ میں لائم سٹون کے بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ اس کیو کے اندر جانا بے شک ایڈونچر تو ضرور تھا، لیکن یہ ایڈونچر ان بچوں کی زندگی کا سب سے خوفناک ترین ایڈونچر ہونے جا رہا تھا، جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ تو آخر کار ان بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا جن کو بچانے کے لیے پوری ایک ریسکیو ٹیم بنائی گئی۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عفنان فہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لینڈ آف ایڈونچر۔ سو لیٹس بگن۔ دوستوں، یہ بات ہے 23 جون 2018 کی، جب 12 بچے جن کی عمریں 11 سے 16 سالوں کے درمیان تھی، انہوں نے اپنے 25 سالہ سوکر کوچ کو بھی اس پلان میں شریک کیا، اور وہ اپنی بائسیکلز پر سوار ہو کر تیم لانگ کیو کے اندر چلے گئے۔ وہ اندر تو چلے گئے، لیکن ان بچوں کو یہ بالکل بھی علم نہیں تھا کہ ان کا یہ قدم کتنا بھیانک ہونے جا رہا ہے۔ ان کو غار کے اندر گئے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک باہر موسم نے کروٹ بدلی اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ لیکن چونکہ یہ 12 لڑکے اور ایک ان کا کوچ اندھیری غار میں کافی ڈیپ جا چکے تھے، اسی وجہ سے ان کو باہر پڑنے والی بارش کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ منٹوں کا ٹائم اب گھنٹوں میں بدل چکا تھا۔ لڑکوں کے گھر والے جو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے بچے فٹ بال کھیلنے گئے ہیں، جب وہ ٹائم پر گھر واپس نہ لوٹے تو ان کو بھی پریشانی ہونے لگی۔ غار کے اندر موبائل نیٹ ورکس نہ ہونے کی وجہ سے اب نہ تو ان 13 لڑکوں سے کانٹیکٹ ہو پا رہا تھا اور نہ ہی کسی کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس جگہ موجود ہیں۔ آخر کار فٹ بال کلب سے ایک ہنٹ ملنے پر معلوم پڑا کہ لڑکے تیم لانگ کیو کی طرف گئے ہیں۔ جب گھر والے بھاگتے بھاگتے کیو کی انٹرنس تک پہنچے تو ایک دل دہلا دینے والا منظر پہلے سے ہی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ دیکھا گیا کہ کیو کی انٹرنس پر فٹ بال پلیئرز کی سائیکلز اور ان کا کچھ سامان تو پڑا ہے، لیکن ان کے بچوں کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ ابھی پیرنٹس یہ دھچکا برداشت ہی کر رہے تھے کہ ان کو ایک اور منظر نے ہلا کر رکھ دیا۔ جی ہاں، شدید بارش کی وجہ سے کیو کے اندر پانی جا رہا تھا، جو کہ واقعی ایک بہت خطرناک سگنل تھا پیرنٹس کے لیے۔ بات اب یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ریسکیو ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی، اور وہاں انہوں نے آتے ساتھ ہی غار کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ غار کے اندر ہر جگہ پانی بڑھتا جا رہا تھا، اور سونے پہ سہاگا اندر گھٹن کی وجہ سے سانس لینے میں بھی کافی مشکل ہو رہی تھی۔ رات کے 1 بج چکے تھے، لیکن ابھی تک بچوں کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پہاڑوں سے گرنے والا چپا چپ پانی مسلسل غار کے اندر جمع ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب غار کے اندر موجود ریسکیو ٹیم کی طرف سے ایک بری خبر آئی۔ یہ خبر ان پریشان پیرنٹس پر آگ بن کر گری، کیونکہ ریسکیو ٹیم کا کہنا تھا کہ غار کے اندر ایک پوائنٹ ایسا آ گیا ہے جہاں پانی غار کی چھت سے جا لگا ہے۔ زیادہ ایکوپمنٹس نہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن کو فی الحال یہی روکنا پڑا۔ یعنی یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ اگر وہ 13 فٹ بال پلیئرز غار کے اندر ابھی تک زندہ ہیں تو ان کو یہ رات اکیلے ہی گزارنی پڑے گی۔ کیو کے ایک میپ سے معلوم پڑا کہ اس کے کچھ حصے کافی ڈیپ ہیں، جبکہ چند پوائنٹس پر یہ کیو اونچائی کی طرف بھی جاتی ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ اگر یہ فٹ بال پلیئرز زندہ ہوں گے تو وہ غار کے ان حصوں میں ہی پناہ لے رہے ہوں گے جو اونچائی پر ہیں۔ ساری رات غار کے اندر پانی کا لیول بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی ریسکیو ٹیم نے سب سے پہلے غار سے پانی کا لیول کم کرنے کے لیے ہیوی ڈیوٹی پمپس لگا دی، لیکن سب کو صرف ایک ہی سوال کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ 13 لڑکے ابھی تک زندہ ہیں تو ان تک پہنچا کیسے جائے۔ ایکسپرٹس کے مطابق اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ پروفیشنل ڈائیورز پانی کے ذریعے غار کے اندر جائیں اور لڑکوں کو تلاش کرے، لیکن ان ڈائیورز کو کیو کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ اس مشن کو انجام دینے کے لیے تائی نیوی نے اپنے کمانڈوز ریڈی کیے، جن کو انڈر واٹر مشنز کا کافی ایکسپیرینس تھا۔
फुटबॉलर्स को केव के अंदर गए अब पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे और हर गुजरते पल के बाद उनके ज़िंदा रहने की उम्मीद ख़त्म होती जा रही थी। जाहिर है अगर वो ज़िंदा भी होंगे तो ना ही उनके पास इतना खाना पीना बचा होगा और ना ही जिस जगह वो पिसे होंगे वहाँ इतना ऑक्सीजन बाकी रहा होगा कि वो सांस ले सकें। थाई नेवी के कमांडोज को पानी के अंदर जाने से पहले अंदाज़ा लगाना था कि फुटबॉलर्स केव के किन खुश्क पॉइंट्स पर मौजूद हो सकते हैं। इन खुश्क पॉइंट्स में से एक पॉइंट पैटी बीच कहलाता है, जहां पर फुटबॉलर्स के होने की काफ़ी उम्मीद थी। लेकिन मसला ये था कि ये पॉइंट केव की एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर दूर था। इसका मतलब था कि इनको पानी में काफ़ी दूर तक स्विम करना था और वो भी गार की तंग जगह और बिल्कुल अंधेरे पानी में। इस पॉइंट तक पहुंचना डाइवर्स के लिए कोई एक दिन का काम नहीं था, क्योंकि गार का स्ट्रक्चर मुश्किल होने के साथ साथ यहाँ पानी इतना मैला था कि इसमें डाइवर्स को अपने हाथ तक भी नज़र नहीं आ रहे थे। अब क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो इसी वजह से डाइवर्स के अंदर जाने का अमल शुरू कर दिया गया। थाई नेवी कमांडोज पानी में जितना अंदर जाते थे वो एक लाल रंग की रस्सी छोड़ते जाते थे ताकि वापसी का रास्ता उनके लिए आसान हो सके। उनके लिए केव के अंदर जाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वापस आना काफ़ी आसान हो जाता था क्योंकि वो लाल रस्सी को फॉलो करके वापस आ जाते थे। पूरे 2 दिन के बाद वो केव के एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे जहाँ पानी नहीं था। अच्छी खबर ये थी कि यहाँ किसी भी लड़के की डेड बॉडी नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब ये था कि फुटबॉलर्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा गहराई में मौजूद हैं। नेवी कमांडोज थे तो एक्सपर्ट, लेकिन उनको केव रेस्क्यू का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसी वजह से उनको हर कदम उठाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। अब फुटबॉलर्स को फंसे हुए पूरे 4 दिन गुजर चुके थे। केव के बाहर रेस्क्यू टीम ने अपना बेस कैंप भी बना लिया था और अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस हादसे को कवरेज दे रहा था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मीडिया कवरेज देखकर पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। लेकिन अभी तक फुटबॉलर्स को ढूंढने के लिए की जाने वाली कोशिशों का कोई भी नतीजा नहीं निकला था। लिहाजा अब टाइम आ चुका था कि प्रोफेशनल केव रेस्क्यू टीम को बुलाया जाए। ब्रिटिश केव रेस्क्यू टीम, जिनको केव में फंसे लोगों को बचाने का ख़ास एक्सपीरियंस था, वो अब मौके पर आ चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने पानी के अंदर जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया और फिर फैसला किया कि गार से पानी निकालने के अमल को बढ़ाना चाहिए। पहले जहां सिर्फ गार के एंट्री पॉइंट से पानी खींच कर निकाला जा रहा था, अब दूसरे एंट्री पॉइंट से भी गार का पानी निकालने का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते गार में पानी का लेवल कम होने लगा और अब गार के पहले 800 मीटर से पानी निकल चुका था और ये वही पॉइंट था जिस पर ब्रिटिश रेस्क्यू टीम ने अपना रेस्क्यू बेस कैंप बना लिया, जिसको चैम्बर 3 का नाम दे दिया गया। दर्जनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इक्विपमेंट्स चैम्बर 3 तक लाए जा चुके थे, क्योंकि अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं से स्टार्ट होना था। फुटबॉलर्स को गायब हुए अब पूरे 10 दिन गुजर चुके थे। चैम्बर 3 से डाइवर्स ने पूरी तैयारी के साथ पानी में जाना शुरू कर दिया। मैले और जीरो विजिबिलिटी वाले पानी में घंटों तक स्विमिंग करने के बाद प्रोफेशनल डाइवर्स पटाया बीच पॉइंट के करीब पहुंच चुके थे, जहां फुटबॉलर्स के मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन पताया बीच पॉइंट पर पहुंचने के बाद जब अंधेरी गार में उन्होंने लाइट जलाई तो उनकी सारी उम्मीदों पर जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो, क्योंकि पताया बीच पॉइंट पर भी लड़कों का कोई नामो निशान नहीं था। अब कंडीशन ये थी कि डाइवर्स के पास सिर्फ इतनी ऑक्सीजन बची थी कि वो वापस चैम्बर 3 तक पहुंच सके। यानी अगर डाइवर्स इस पॉइंट से आगे गए तो उनके पास वापस लौटने के लिए ऑक्सीजन नहीं बचेगा। लेकिन एक डाइवर ने हिम्मत की और पताया बीच से भी आगे निकल गया। 1000 फीट आगे जाने पर उसको एक खुश्क जगह मिली और जब वो आखिरी बार पानी से निकला तो उसने वही देखा जिसकी सारे उम्मीद कर रहे थे। सहमे और घबराए हुए फुटबॉलर्स पानी से निकलने वाले डाइवर की राह तक रहे थे और वो 13 लड़के बिल्कुल सही सलामत बिल्कुल इस पॉइंट पर मौजूद थे। लेकिन सवाल ये है कि पूरे 10 दिनों तक बगैर खाने पीने के ये कमज़ोर फुटबॉलर्स आखिर ज़िंदा कैसे रहे। एक्सपर्ट्स जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस था उनको ही इस पॉइंट तक पहुंचने में 10 दिन लग गए, तो अब वो इन 13 लड़कों को यहाँ से बाहर कैसे निकालेंगे। अब तक रेस्क्यू टीम ने जितनी भी मुश्किलात का सामना किया था, अगले 8 दिनों में इनको इससे भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये अंधेरी गार किसी एक इंसान की जान लेने वाली है। इसके आगे जो कुछ भी हुआ वो आप देख सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में।
Guys, all the information provided in this video is research based from Google website www.bbc.com. Thank you so much for watching this video. If you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button along with bell icon before you go.